হ্যালো গুড মর্নিং। আজকে হচ্ছে আমাদের ডে 2। তো আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি? আজকে আমরা অনেক জায়গায় ঘুরবো, আপনাদেরকে দেখাবো, ঠিক আছে? তো চলো তো দেখা যাক। আজকে আমরা এখনো পর্যন্ত যাই না কোথায় কোথায় ঘুরবো। আমাদের যে ট্যুর এজেন্ট আছে তারা ঘোরাতে নিয়ে যাবে। তো আমরা রেডি হয়েছি। কেমন লাগে বলুন তোমরাই। হ্যাঁ, তোমরা দুজন রেডি হয়ে গেছি, এখন আমরা বেরোবো। চলো দেখি। চলো 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 চলো। बोर्ड तो लग गया। তো আমরা বোর্ডে চলে এসলাম। আজকে হচ্ছে আমরা বাঘ দেখতে যাবো। যদি বাঘ দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই দেখাবো আপনাদের। তো চলো টাটা। আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে, পাশের ছেলেদেরও ছেড়ে দিয়েছে। আমি আজকে প্রথমে সিটটা গিয়ে দৌড়ে ধরে নিয়েছি এই সুন্দর ভিউটার জন্য। ঢিল মেরে বা চিল্লামিল্লি করে ডিস্টার্ব করবে না, ঠিক আছে? জিনিসটা চলে গেলে আর দেখতে পাবো না কোনো কিছু। বা হরিণ কুমির যদি কিছু দেওয়া যায় যদি মানে ভালো ছোটবেলা। আচ্ছা, সবাইকে বলছি গাছের পাতায় হাত দেবেন না, আর খাবার টাবার নিয়ে কেউ যাবেন না, প্লাস্টিকের বোতল কেউ নেবেন না। বাঁদর এখানে খুব, কিন্তু বাঁদর কিরম হয় জানো তো সবাই, জোর করে এসে কামড়াবে, আঁচড়াবে। আমরা প্রথম স্পট আজকের দিনের হচ্ছে সজনেখালি। তো আমরা এখন নামবো। সেখানে সেইভাবে লাভ হবে, কিছু করার নেই। বাঘ মামা স্বাগতম করছে এখানটায়। ঠিক আছে চলো। কি এটা, কি জিনিস? তার একটু কয়েকটা ভিডিও। ও এটা বাবা, ওটা তুমি, ওটা আমি। এটা সৌমজিৎ আসছে ধীরে ধীরে আমাদের। এই দেখো বাদর। হিন্দিতে বলো। तो मेरा नाम शौविक गायन है। मैं सुंदरबन मतलब इको गाइड हूँ। तो आज का आप लोगों का सफारी में पूरा दिन के लिए गाइड हम देगा। तो अभी जो जगह पे हम लोग खड़ा है, इस जगह का नाम है सजनेखाली रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे देखने के लिए जो ये एक टार्टल पॉइंट है, एक कछुआ का पॉइंट है, और एक वॉच टावर है, और एक क्रोकोडाइल का पॉइंट है। तो ये देखने के बाद हम लोग बोट की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो बाद जो जंगल है, हम लोग का डीप जो फॉरेस्ट है, यहाँ से आधे घंटे चलने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे। तो आज का प्रोग्राम है सजनेखाली, सुदर्णखाली और दोबाकी। तो सजनेखाली पे ये देखने के बाद हम लोग सुदर्णखाली पे उतरेंगे, जहाँ पे एक वॉच टावर है और बहुत सारी मैंग्रोव का प्लांट का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद दोबाकी पे जाएंगे तो वहीं पे एक कैनोपी वॉक, जो जंगल का ऊपर से चलने के लिए जगह है 1/2 किलोमीटर तक। उसके बाद एक वॉच टावर है, और वॉच टावर के पास एक फ्रेश वाटर फॉल्ट है। साइड है, मतलब गांव ही है। तो हम लोग जहाँ जहाँ फॉरेस्ट देख पाएंगे उसका साइड से नेटिंग लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ का हर एनिमल स्विमिंग कर सकता है। इसलिए कभी कभार टाइगर क्रॉस करके गांव की तरफ चला जाता है, तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नेटिंग कर दिया। बट जंगल के अंदर हम लोग जब जाएंगे तब कोई नेट नहीं रहेगी। तो हम पूरा दिन के लिए आप लोग का बोट के अंदर ही रहेंगे। कोई भी किसी का सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, मतलब सुंदरबन के बारे में। और कुछ नियम है, जैसे सुंदरबन घूमने के पहले कुछ नियम है, जैसे वॉच टावर पे उतर के कोई सिगरेट नहीं पीनेंगे। बोट पे अल्कोहल एकदम अलाउ नहीं है। मतलब रिवर के अंदर कोई प्लास्टिक का कोई चीज़ मत फेंकिएगा, डस्टबिन यूज़ करेंगे। দেখেছি গাছে ডালপালা পড়ে আছে মনে হচ্ছে। ওই যে কুমির, কিন্তু এতটাই ছোট লাগছে, কাদা মেখে বোঝা যাচ্ছে। এই যে দেখা যাচ্ছে আমরা এখন ওয়াচ টাওয়ারের দিকে যাচ্ছি, মানে সিঁড়ি বেয়ে উঠছি উপরের দিকে।
সুন্দরী সুন্দরী, এটা সুন্দরী গাছ। पूरा जो आइलैंड है, ये जो व्हाइट कलर है यहाँ पे गांव है और ग्रीन जो पार्ट है ये फॉरेस्ट है। ये टोटल जो एरिया है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है मतलब सुंदरबन के। ये इसके अंदर 4,000 जंगल है, 6,000 मतलब विलेज है। ये जो ग्रीन पार्ट है यही पूरा फॉरेस्ट है और हम लोग अभी यहीं पे है। और गोसाबा पाखीराला जहाँ पे आप लोग का होटल है पाखीराला इस पर ही है। और हम लोग का इसका डेस्टिनेशन सोजनेखाली, सुदर्णखाली और दोबाकी। तो सोजनेखाली हम लोग को हो गया। अभी हम लोग जंगल के अंदर एंट्री करेंगे सुदर्णखाली से। उसके बाद एक छोटे छोटे जो क्रीक है यहीं से हम लोग घूम के दोबाकी पहुंचेंगे। दोबाकी जाके हम लोग यही वॉच टावर देखने के बाद यहाँ पे पंचमुखी रिवर भी है। पंचमुखी जो रिवर है 5 नदी का संगम। জানোয়ার ওই দাদা কুমির, ওই দেখ ওই দেখ ওই দেখ ঠ্যাং ছড়িয়ে রয়েছে, ওই দেখ ওই দেখ কুমির না। হাই 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 এই দেখ ছোট বেবি, এই রে বাবা কি নাম্বার কি হলো, এই কত ঢং করে আসছে দেখ আমারে পোজ দিয়ে দিয়েছে। এই বেরিয়েছে এবার আমাদের নেক্সট স্পটে যাব, তার আগে কিছু টিফিন করে নেব। সকালে ব্রেকফাস্ট চলে এসছে, লুচি আর কাবলি ছোলার তরকারি, মানে চানা মশলা আর কি, আমি এটা কাবলি ছোলাই বলি। এই দেখো বাঘ যাচ্ছে, শুয়োর এটা, বাচ্চা দেখা যাচ্ছে। এরা সত্যিকারের না ফেক রে, নড়ছেই তো না। ওরকমই হয়, এই নড় একটু হাঁটাহাঁটি কর। ওরকমই হয়। আরে ও যা চলে গেল। খায় সবাই। ইস ওইটা দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে। এখন আমরা নেক্সট স্পট যাচ্ছি, সেই নেক্সট স্পটের নাম হচ্ছে সুদর্ণখালি। তো এই যে আমাদের লঞ্চ এখনই মানে বোট এখনই দাঁড়াবে, সেটা করে আমরা যাব। আমরা চলে এসেছি সুদর্ণখালি। তুই টাকা এটা হচ্ছে কোনো যুদ্ধ জাহাজ, এখানে এসে অনেকদিন ধরে পড়ে রয়েছে, তার জন্য হচ্ছে এরকম জং টং পড়ে গেছে, বুঝলেন? সত্যি কথা, ঠিক আছে। এখানে প্লাস্টিক বোতল অ্যালাউ নেই। এইটা হচ্ছে কি ফল জানি না নাম। আতা। এটা কি ফল একটু জানিও তো, আমার তোমার সাথে। এটা কি ফল? এটা ধুন্দুল। ধুন্দুল ধুন্দুল। এইটা হচ্ছে ধুন্দুল। ধুন্দুল আমি আতা ভেবেছিলাম। এই যে ফলটা দেখছেন এটা ধুন্দুল। ধুন্দুল ভালো ক্যামেরা, ঠিক আছে। আমাদের বাদশোনা কুল খাচ্ছে, আমাদের বাদর কুল খাচ্ছে কিন্তু ভয়ও পাচ্ছে। শেষ, কমপ্লিট। এবার আমরা যাচ্ছি আমাদের বোটের দিকে। আবার আমাদের এই স্পট ঘোরা হয়ে গেল। তো এর মধ্যে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে একটা যেই ট্যুরে এসেছিল যারা, জানি না এটার নাম কি, তো
তারা একটা বাদলকে লেবু খাইয়ে দিয়েছিল, যেটা এখানে স্ট্রিক্টলি অ্যালাউ নেই, মানে স্ট্রিক্টলি মানা করা আছে, বলা আছে যে দেওয়া যাবে না কোনো খাবার। তো সেই কারণে তাদের মনে হয় কোনো ফাইন হয়েছে 2000 সামথিং। তো এবার তাদের বোর্ড ছাড়া হয়নি, বুঝলেন। তো আমার বউ বললো হচ্ছে যেটা আর কি, আমি তা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, তো এখানে এসে ওরকম মুস্তাদি করবেন না আর কি। বাদর দেখলে কাউকে কিছু দিতে যাবেন না, তাহলে আপনাদের ভুগতে হবে ফাইন। 2000 টাকা চলে গেল। 2000 টাকা যদি আপনারা ভাবছেন গাছ জোর না না দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আপনারা ভাবছেন যে এই যে গাছ জোর করে দেবেন না, ওরকম হবে না। কারণ বোর্ডের কাগজপত্র সব ওরা নিয়ে নেবে, তাহলে যেই বোর্ডে আছেন আপনি সেই বোর্ডের মালিকটাই চাপ দেবে যে দেওয়ার জন্য, না দিয়ে আর উপায় নেই। তো বলতে চাচ্ছি এইসব পাকামো করবেন না। চলে এলো উড়ে যাবে, কোনো ঘেরাও নেই। এটা হচ্ছে দেবকের জঙ্গল। তো দেবকের জঙ্গলে যাচ্ছি, কিন্তু খুব ভয় করছে, যদি বাঘ টেনে নিয়ে চলে যাই। দেখা যাক, বাঘ দেখতে পাইছি। আমাদের পকড়ে ঠিক আছে। ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু ফটো তোলা আমি তখন বুঝে না। এই পকড়ার গন্ধের সঙ্গে বাঘ না চলে আসে। প্রচুর রোদ। ধর আমাদের নেক্সট স্পট চলে এসছে, তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি করে দিতে ভালো হবে। চল চল, তোর ভিডিও ভালো হয় না। আমার বাবা কোথায়? এই যে ইনি এসে জ্বর হয়ে গেছে আমার শরীর। এখানে দেখা যাবে সিংহ, দেখা যাবে। এই স্পটটার নাম কি রে বল? তুই তো বলি নেক্সট স্পটের সব বলবি। জানি না এসেছে বাট নাম পড়েনি, যদিও বা ওই লঞ্চ থেকে নামতে গিয়ে সত্যি আমিও নাম পড়িনি, দাঁড়াও জিজ্ঞেস করতে হবে। দেবকী জায়গাটার নাম হচ্ছে দেবকী। তো দেখি এখানটা সিংহ দেখি দেখতে পাই নাকি। দেবকীতে আমরা দেখবো কি? দেবকীতে সিংহ দেখতে পাবো। হ্যাঁ সিংহ, বাঘ দেখতে পাচ্ছি না এখনো, সিংহ দেখবে। বাঘ তো দেখতে পেলাম না, বাট বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছি। যদি এই পায়ের ছাপটা দেখে দেখে আমরা আগে বেরোই, ব্যাপারটা বাঘও দেখে নিতে পারি। সবাই চেল্লামিল্লি করছে, মনে হয় এখানে এককালে বাঘই ছিল। বাচ্চা আছে দেখো, সবাই বাঘ ভেবে দৌড় মেরে গেল, গিয়ে দেখে ওটা হরিণ। যাই হোক, আমি মাত্র 1 সেকেন্ডের জন্য বাঘ নামক হরিণটার ভিডিও করে ফেলেছি। এই দেখো হরিণ, যেটাকে মানুষ বাঘ ভেবে নিয়েছিল কিছুক্ষণ 1 সেকেন্ড আগে। হাই, আমাদের স্পট ঘোরা হয়ে গেছে। তো এখন সবাই ডাইরেক্ট ওখান থেকে লঞ্চে উঠে, মানে বোটে উঠেই প্রথমেই আমাদের হচ্ছে খাবারের দিকে চলে এসেছি, কারণ মারাত্মক জোরে খিদে পেয়ে গেছে। এখন 2:06 বাজে, ওই কারণে। তো খাওয়ার টেবিলে বসে যাওয়ার পরে ভাত চলে এলো। তো ভাত আসার পরে আসলো আলু ভাজা। আসার পরে ডাল দিয়ে দিল, সেইটাই খাওয়া শুরু করে দিলাম, কারণ খুব খিদে পেয়েছিল। তারপরে খাওয়ার পর মাঝখানে চলে আসলো হচ্ছে, এটা কি আসলো, ও এটা হচ্ছে বাঁধাকপি চিংড়ি। তারপরে কাতলা মাছ চলে আসলো, কাতলা না, এটা হচ্ছে মনে হয় ভোলা না, ওটা কি একটা মাছ। তারপরে চাটনি বাবু
প্রচুর ঠান্ডা লেগে গেছে, তো একটু ঘুমিয়ে নিই। আমি একটু ঘুমিয়ে নিয়ে নিচে চলে এলাম। এতক্ষণ উপরে ছিলাম, কি রোদ্দুর ওর মধ্যে, ওর জন্য শরীরটা খারাপ হয়েছে। রোদ্দুরে বসেছিল টানা। রোদ্দুরে বসেছিলাম, রোদ্দুরে বসে থেকে যদি বাঘ দেখা যেত হ্যাঁ, একটাও বাঘ দেখতে পেলাম না। এই দেখ, এই দেখ। তো ফাইনালি আমরা বাংলাদেশের জাহাজ দেখতে পেলাম। ওই এই দেখো আমাদের দেশের পতাকা শিক্ষা রয়েছে। এই, আমি ভেবেছিলাম আগের স্পটটাই বোধহয় লাস্ট স্পট, তো আমাদের হঠাৎই জানা গেল যে কালকের যে একটা স্পট রয়েছে, মানে 3টে ছিল কালকে বোধহয়, তার মধ্যে একটা রয়েছে যেটা আজকেই দেখিয়ে দিচ্ছে যাওয়ার পথে। সেটা হচ্ছে বনবিবির মন্দির। বনবিবির মন্দির। তাকাবি দিকে। হ্যাঁ, ও হিরো হিরো। তো এই যে এই মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন, এর অনেক হিস্ট্রি আছে, সেটা আমার বউ বলছে, তো শোনার মুখ থেকে। এটা হচ্ছে বনবিবির মন্দির। এই মন্দিরে সবাই যারা, আমরা তো দেখতে আসি মজার জন্য বা কিংবা দেখে এনজয় করব বলে, তো এখানে যারা সব রকমের সবাই ভয় পায় কিংবা বাঘের বিষয়ে অনেক রকমের কোনো প্রবলেম হয়ে থাকলে তারা এখানে এসে মানসিক করে, যখন সেগুলো ঠিক হয়ে যায় গিয়ে পুজো দিয়ে ওরা ঠিক করে নেয়। তো এখানে ওই বিষয়েই দেখানো হয়। তো বাঘ এমনই একটা জিনিস আমরা দেখতে আসি, তো এখানে যারা থাকে তারা খুব ভয় পায়, তার জন্য এই মন্দিরটা আর কি। এটাই হচ্ছে এই মন্দিরটার হিস্ট্রি শর্টকাটে। আমরা দিনের জন্য থাকবো, তো আমাদের হচ্ছে সেটা আনন্দ মজা, কিন্তু যারা এখানে থাকে এই পরিস্থিতিতে রয়েছে তাদের জন্য তো এটা একদমই ভালো জিনিস যে বাঘ এসে এরকম করে। এখানে এমনি জীবিকা নির্বাহ করাও অনেক কষ্টের বিষয়, কারণ এখানে দেখতে পাবে, দেখো যারা রাজমিস্ত্রি কাজ করে একটা 15 ইট করে পুরো কেটে করে লঞ্চে করে নিয়ে সব পার হয়ে যাচ্ছে। তো ওই ভিডিওটাও দেখিয়ে দেবো, দেখো এই সাইড। ভিডিওটা ভালো লাগছে। কি রিক্সের উপরে কাজ করে এরা। মন্দির থেকে এসে কফি খাচ্ছি আমি 60 ml এর ও 210 ml এর, কারণ কম হয় 210 আছে। 210। কারণ ইনি এই যে আমার সুন্দরীর শরীর খারাপ, মানে জ্বর এসে গেছে, রোদ্দুরে সকাল থেকে বসেছিল, তো তারপর বিনা সোয়েটারে, তো শাশুড়ির মাথা ফাটা টুপিটা নিজের মাথায় বেঁধেছে। দেখো কত কিউট লাগছে, পুরো ফুলকপি লাগছে। আকাশটা কত সুন্দর লাগছে, তার সাথে আমরা এমন জায়গায় বসে। চলে এলো পকোড়া, গরম গরম। সন্ধে হয়ে গেল, এখন আমরা চলে যাব আমাদের হোটেলে। এই করতে করতে আজকে আমাদের সুন্দরবনের দ্বিতীয় দিন শেষ অলমোস্ট। তো আমাদের 6টার দিকে বোট থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে চলো এবার হোটেলের দিকে আসার জন্য। তো আমরা এসে প্রায় 1 ঘন্টা পর্যন্ত রেস্ট করে এখন বাজে 7টা 8:57, মানে 2 ঘন্টা সামথিং এরকম লেট, মানে ওয়েট করে রেস্ট করলাম করে এখন আমরা একটুখানি ঘুরতে বেরোচ্ছি যে দেখি কি আছে, কিছু ফ্যামিলিদের জন্য কিছু একটু শপিং করব, গিয়ে তারপরে রাতের খাবার খেয়ে আজকের দিনটাও শেষ হয়ে যাবে, আজকে রাতটাও, মানে রাত। আর হচ্ছে তো চলো কি কেনাকাটা করেছিল। তো এই যে কাকা আলু ভাতে মাখছে, আলু ভাতে না আর কি, ফুচকার আলু ভাত মাখছে। তো কাকার ফুচকা খাবো, কাকার মুখটা দেখে নাও সবাই আসবে সুন্দরবন আসলে এখানে। তো মাখুক, তারপরে দেখাচ্ছি কেমন খেতে হয়। কাকা একটু বেশি করে ঝাল দিয়ে দেবে, ওটার জন্য ঝাল লাগে বেশি। তো আলু ভাতে মাখলো, মাখার পর টেস্ট করছে কি একটু লবণ ভালো লাগবে। তো চলো ফুচকা খাই এবার। ফুচকা একটা খাওয়া হয়ে গেছে, তার খুব সুন্দর ফুচকা, এখানে খেতে পারো সবাই। আমাদের শপিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, এই যে ক্রোকোডাইল। আর আমরা কি কিনলাম, আমাদের বাঘ মামা আলো ভালো নেই,
এই যে আমার ভাইয়ের ছেলের জন্য, মানে রিচিতার মামার ছেলের জন্য এই যে ক্রোকোডাইল, এই বাবা রে। তারপর রিচিতা কিনেছে, রিচিতার ছেলে মেয়ে যখন হবে তার জন্য আগে থেকে আর কি কিনে রাখছে। এটা আমার জন্য। এই যে বাহ, টাইগার, ও এই টাইগার, চোখগুলো কিন্তু সেরকম তাহলে হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমরা এই যে নিয়েছি কি সুন্দরবন পাখিরালা, এই যে ব্যাগ, ব্যাগ কেনা হয়েছে 6-7খানা 8খানা ব্যাগ কেনা, আগের দিনও ব্যাগ কেনা হয়েছিল, অনেকগুলো ব্যাগ কেনা হয়েছে। তারপরে কেনা হলো আর কি কিনবো, কি কিনবো, এই যে এতগুলো পেন কেনা হয়েছে, সবই সুন্দরবন লেখা। শীতে নিয়ে যাচ্ছি ব্যাগে করে, সুন্দরবন ব্যাগে। তোর কটা ব্যাগ ছিল, কটা ডিনারের জন্য যাচ্ছি। তো বাবা গেল জলের বোতল আনতে, কারণ আমার মা এখানে জল খেতে পারছে না। তো আমরা ওই দিকেই যাচ্ছি যেখানে আমাদের ডিনার দেওয়া হবে। তো চলো।